بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ سعودی عرب نے چین کی مدد سے بیلسٹک میزائل بنانا شروع کر دیے، امریکی انٹیلیجنس کا دعویٰ۔ مسئلہ فلسطین کا حل اسرائیل کے بھی حق میں ہے، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ روس اور چین ایک دوسرے پر بھروسے اور عالمی استحکام کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ ایل او سی پر سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی اہم ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس آج طلب، اہم فیصلے متوقع۔ نیٹو کے توسیع پسندانہ عزائم پر تحفظات ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ ترکی اور قطر کا کابل ایئرپورٹ کو مشترکہ طور پر چلانے پر اتفاق۔ ابوظہبی کے رہائشی اب بغیر ڈرائیور ٹیکسی میں سفر کر سکیں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی حساس ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب نے چین کی مدد سے بیلسٹک میزائل بنانا شروع کر دیے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے اس اقدام سے مشرق وسطی پر منفی نتائج مرتب ہوں گے، جبکہ دوسری جانب ایران سے جوہری معاہدے کے حوالے سے جو بائیڈن کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب ماضی میں بھی چین سے بیلسٹک میزائل خریدتے آیا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب سعودی عرب کے پاس اپنے تیار کردہ بیلسٹک میزائل ہوں گے۔ معاملے سے واقف دوز رائے کا کہنا ہے کہ امریکی حساس اداروں کے عہدیداران بشمول وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کو دونوں ممالک کے مابین بیلسٹک میزائل کی منتقلی سے ماضی میں بھی خبردار کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ کے میڈبری انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں اسلحے کے ایکسپرٹ اور پروفیسر جیفری لیوس نے سی این این کو بتایا کہ حکومتی سطح پر جو تنقید ایران کے وسیع پیمانے پر بیلسٹک میزائل پروگرام پر کی جا رہی ہے، اس سطح کی تنقید سعودی عرب کے اپنے بیلسٹک پروگرام پر نہیں کی جا رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے لیے اختیار کردہ اقدامات فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی معاون ثابت ہوں گے۔ یقین ہے القدس میں تمام مذہبی فریقوں کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حل تلاش کیا جائے گا۔ ترک یہودیوں اور اسلامی ممالک میں آباد حقام اتحاد کے نمائندوں سے انقرہ میں ملاقات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ بالخصوص مغربی ممالک میں بڑھنے والی اسلام دشمنی، صہیونیت اور غیر ملکی دشمنی کے خلاف کوششوں میں ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام کے ماحول کی بحالی کے لیے بھی مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام کے ماحول کو فروغ دینے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہماری سب سے بڑی خواہش مشرق وسطی میں مختلف مذاہب، زبانوں اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد امن کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ اردوان کی حکومت نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ معاملات کو مشرق وسطی میں طویل مدتی امن اور استحکام کے تناظر میں دیکھا جائے۔ امن کی کوششوں کے تناظر میں اسرائیل کا مخلصانہ اور تعمیری رویہ بلا شبہ حالات کو معمول پر لانے میں کردار ادا کرے گا۔ ترک اسرائیل تعلقات ہمارے خطے کے استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کی امن کوششیں اگر سنجیدہ اور نیک نیتی پر مبنی ہوں گی تو یہ خطے میں امن کا وسیلہ بن سکے گا۔ مسئلہ فلسطین کے لیے اختیار کردہ اقدامات فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی معاون ثابت ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس اور چین ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کا تعاون بین الاقوامی منظر نامے پر استحکام کا اہم عنصر ہے۔ جمعرات کو اپنی سالانہ پریس کانفرنس کے دوران صحافی کے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ روس اور چین میں تصویراتی نوعیت کی جامع شراکت داری قائم ہے، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک
मैशियत, तजारत, तवानाई, आला टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तावन कर रहे हैं। प्यूटन ने कहा कि योमिया बुनियाद पर यह गहरा तावन दोनों ममालिक के मफाद में है, जो बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर इस्तेहकाम का अहम अंसर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली अहम है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पर अगले मोर्चों का दौरा किया, जहां इन्हें ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के हौसले और तैयारियों की तारीफ की और LOC के कोट कटीरा सेक्टर पर जवानों से बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के LOC अहमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहर शमशाद मिर्जा ने इस्तकबाल किया। इस मौका पर उन्होंने कहा है कि मुसलसल चौकन्ना और तैयार रहने से तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किद होगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस जीवन में ज़िम्मेदार ज़राए से पता चला है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाले इजलास में NCOC कौमी राब्ता कमेटी को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में ओमिक्रॉन केसेस के हवाले से आदाद और शुमार पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में ओमिक्रॉन के पेश नजर अहम फैसले मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक इजलास में KP के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और आइंदा के हवाले से हिकमत अमली भी तय की जाएगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर व गौस के लिए भी इजलास दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान की ज़ेर सदारत मुनक्किद होगा, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो के तुसी पसंदाना अज़ाइम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नेटो के तुसी पसंदाना अज़ाइम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि रूस यूक्रेन और मगरिब से तसादम नहीं चाहता। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सदर ने सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तसादम रोकने के लिए आइंदा साल जिनेवा में मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहा कि रूस यूक्रेन और अमरीकी पाबंदियों को यकसर मुस्तरद करता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खिताब करते हुए खबरदार किया है कि नेटो मशरकी यूरोप में फौजी मशकों से परहेज करे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि नेटो बाज रहे तो यूक्रेन से रूस का तसादम नहीं होगा। वाज़ेह रहे रूसी सदर साल के इख्तिताम पर हस्ब रवायत एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं, जिसमें पूरी दुनिया से शरीक ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान सवाल करते हैं, जिसके तफसीली जवाबात भी दिए जाते हैं। इस रवायत का आगाज 2001 से हुआ था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की और कतर काबुल एयरपोर्ट को मुश्तरका तौर पर जलाने पर इत्तेफाक। तुर्की और कतर ने अफगानिस्तान में काबुल बैनुल अक़वामी हामिद करज़ई एयरपोर्ट को मुश्तरका तौर पर चलाने पर इत्तेफाक कर लिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सफारती ज़राए ने बताया कि हाल ही में तुर्की और कतर वफूद के दरमियान हवाई अड्डे को एक साथ चलाने के लिए मुख्तलिफ मुज़ाकरात किए गए। उन्होंने बताया कि तुर्की और कतरी कंपनियों के दरमियान दो तरफा शराकत दारी की बुनियाद पर एक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। ये मुआहदा इस वक्त किया गया जब वज़ीर ख़ारजा तुर्की कतर सुप्रीम स्ट्रेटजिक कमेटी के 7वें इजलास के लिए दोहा में थे। 7 दिसंबर को तय पाने वाले इस मुआहदे के नतीजे में बताया गया है कि तुर्की के एक तकनीकी वफ्द ने कतरी फरीक के साथ हम आहंगी के लिए दोहा का सफ़र किया था। दोहा मुलाकातों के बाद तवक्का की जा रही है कि तुर्की और कतरी हुकाम पर मुश्तमिल मुश्तरका वफ्द काबुल का सफ़र करेगा, जहां वो अबूरी अफगान हुकूमत के हुक्काम के साथ हवाई अड्डे के मुआहदे पर बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि वफ्द अफगान हुकाम को अपने मुतालबात और तवक्कात से आगाह करेगा। तवक्का है कि तुर्क कतरी वफ्द अफगान फरीकैन से मुलाकात के बाद सूरत हाल का जायजा लेगा। रवां बरस 26 अगस्त को अफगान तालिबान ने मुल्क के सबसे बड़े हवाई अड्डे को फाल रखने के लिए तुर्की से ताउन मांगा था।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस शहरियों के लिए बगैर ड्राइवर टैक्सी सर्विस का आगाज कर दिया गया। खुदकार टैक्सी कार सर्विस तफरीही मकामात या आइलैंड में मुतारफ करवाई गई है, जहां फार्मूला 1 रेस का ट्रैक और फेरी वर्ल्ड थीम पार्क भी मौजूद है। इंतजामिया का कहना है कि ये सर्विस 24 घंटे मुहैया होगी, जिसे गूगल प्ले और iOS ऐप स्टोर पर मौजूद एक खुसूसी ऐप के जरिए बुक करवाया जा सकेगा। वाज़ेह है कि ये गाड़ियां मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर मुश्तमिल है, जिससे कार्बन के अखराज को कम करने में मदद मिलेगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।